ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين لا توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن قنون جتي شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع الذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، والحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، ثم إلى روح جدي أجمعين روح الوالد حجي صوفيان بنت حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن قر حجي الياس، وجدتي حجي فاطمة بنت صالحون، وجدتي حجي سليمان بن حجي قريش، وجدتي حجي صوفية بنت سدين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبديا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوات المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah Majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan Ayahanda panjang umur dalam sehat wal afiat, mudah-mudahan bisa senantiasa mengarahkan kita berjalan di jalan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita malam ini adalah kajian fikih masih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fi Qismil Muamalah wal Faraid. Ya, kitab yang membahas tentang muamalah, transaksi dan faraid. Nanti hukum waris nanti ada di belakang tuh ya. Terakhir pembahasan kita mengenai al-ji'alah atau al-ju'alah. Ji'alah sayembara ini kemarin sudah kita bahas bahwasannya yang terakhir aqdul ji'alah jaizun minat tarafain. Fa idza fasakha al-'amil qabla tamami 'amalih fala yastahiqu syai'a. Wa idza fasakha al-malik fayastahiqu al-'amil ujrat al-mithli 'ala ma qad 'amilah. Terakhir pembahasan kita bahwasannya akad ji'alah atau sayembara itu hukumnya jaiz bainat tarafain. Boleh ya dari kedua belah pihak. Maksud boleh gimana Ustadz? Ya, maksud boleh di sini siapa saja, baik pembuat sayembara ataupun yang mengikuti sayembara pesertanya, boleh membatalkan akadnya. Ya, jaiz minat tarafain. Boleh apa maksudnya? Boleh membatalkan dari kedua belah pihak. Ya. Fa idza fasakhal amil, apabila sang pekerja membatalkan ya akad ji'alah tadi qabla tamami amali, sebelum sempurna amalnya, fala yastahiqu syai'an, maka dia tidak berhak mendapat sesuatu ya. Jadi kalau seandainya anak bikin sayembara yang bisa mengembalikan mobil saya yang hilang, maka akan saya kasih duit 1 juta ya. Terus Jani nyari ya, nyari atau dia ya, nyari udah gitu dia bilang sama saya, udah sehari nyari gak ketemu. Kata Jani, Ustaz, anak gak jadi dah, capek, gak ketemu-temu ya. Atau nih anak cuma libur sehari, habis itu saya pulang kampung, gak bisa lagi ya. Apakah Jani berhak dapat duit dari anak? Gak dapat, karena ente yang batalin ya. Ente yang nyari, ente yang batalin ya. Ente gak dapat apa-apa. Paham? Tapi beda hukumnya kalau seandainya anak yang membatalkan. Wa idza fasakhal malik, apabila sang pemilik barang tersebut membatalkan akadnya, akad sayembara tadi, fayastahiqul amil ujratal mithli, maka yang orang peserta tadi, yang mencari tadi, yang bekerja tadi, dia berhak memiliki ujratal mithil, upah yang sepadan, ala ma qad amila, atas pekerjaan yang telah dia kerjakan. Misalnya tadi Jani itu yang bisa mengembalikan mobil saya kasih juta, kata Jani, saya Ustaz, ya udah cari nih ya.
nyari dia sehari, ya. Nggak ketemu. Hari kedua, jadi gimana? Belum ketemu? Belum, Ustaz, saya nyari lagi hari sekarang nih, hari kedua, ya. Terus Anda bilang, udah nggak usah dah, Anda batalin nggak jadi. Gitu. Yang batalin Anda sekarang. Nah, Ustaz gimana sih? Saya udah nyari seharian, ntar juga ketemu, Ustaz. Ya, saya udah ada ini nih info-info yang ya ngasih tahu nih di mana lokasinya. Nggak usah. Nah, batal sayembara batal. Apakah jani berhak dapat bayaran? Iya. Berapa bayarannya? Apakah sesuai sayembara 1 juta? Enggak. Bayarannya sesuai dengan ujratul mithil, upah yang standar. Orang kalau nyari-nyari begitu sehari kayak orang kerja gitu, berapa? Cepet 200 ya, segitu dah. Nih, kemarin capek sehari cari, cepet nih. Ya, 1 juta Ustaz, ya nggak 1 juta kan, itu nggak ketemu juga mobilnya, ya. Cepet udah, capek udah. Nah, ini repotnya nih kalau seandainya yang batalkan yang pemilik benda, terus yang ikut sayembara banyak, ini repot ini, ya kan? Kan misalnya siapa saja kan banyak orang, ya, siapa saja yang bisa menemukan mobil saya kasih duit 1 juta, nyari 10 orang, masing-masing, sono Gandaria, sono Cilandak, sono, macam-macam. Besok kan dibatalin, datang 10 orang, Ustaz, saya udah nyari ke daerah Gandaria, ente saya Cilandak, ente Ciputat, semuanya gimana ini? Bayar tuh ujratul mithil. Ya, kalau bikin sayembara hati-hati, jangan asal-asalan, paham kira-kira ya? Nah, ini. Baik, paham kira-kira. Pak Buyung perhatiin tuh Ustaz, cirinya paham kira-kira. Udah paham kira-kira lagi ya. Berarti pemahamannya masih belum pasti, masih kira-kira. Baik. Kemudian syurutu aqidil ja'ala arba'atun. Syarat orang yang akad sayembara arba'atun ada 4. Yang mengikuti sayembara, baik yang membuat sayembara ataupun yang mengikuti sayembara, 4 syaratnya. Yang pertama, itlaqu tasarrufil multazim. Itlaqu tasarrufil multazim, ya. Boleh melakukan secara mutlak transaksi orang yang melakukan yang mewajibkan akad ja'alah. Itlaq itu secara mutlak, tasarrufil multazim boleh melakukan transaksi. Siapa itu al multazim? Orang yang mewajibkan akad sayembara. Artinya gini, misalnya saya tadi yang bikin sayembara tuh. Kalau saya ingin mengadakan sayembara untuk mencari mobil saya yang hilang, maka saya harus termasuk orang yang boleh melakukan transaksi. Karena sebelum pengajian kita sebelumnya, ya awal-awal bab muamalah itu ada orang yang tidak boleh melakukan transaksi. Siapa yang nggak boleh? Fala yasihu iltizamu sabiyyin, maka tidak sah, ya, iltizam mewajibkannya dari anak kecil. Misalnya saya masih kecil, saya baru usia 10 tahun, terus saya bikin sayembara, ya, saya bikin sayembara nih, yang nemuin sepeda saya yang hilang saya kasih duit 100.000. Yang ngomong siapa? Anak kecil, ya adik nyariin, oh coba main cepet nih, ya. Begitu dapat sepedanya, Hafid, nih abang cari ini sepedanya, ketemu nih, mana 100.000? Sah nggak tuh sayembara? Nggak sah. Kenapa? Karena yang mewajibkan bayar itu anak kecil. Anak kecil omongannya nggak dianggap oleh syariat. Paham kira-kira? Jadi kita juga kalau mau ikut sayembara, lihat tuh yang nyuruh siapa tadi tuh, yang bikin sayembara, si Hafid. Ya lah, anak TK, lu ikutin lagi, nggak sah tuh. Paham? Begitu juga au majnunin, atau orang gila. Orang gila nggak boleh transaksi. Anak kecil nggak boleh transaksi, orang gila nggak boleh transaksi. Ada orang gila bilang gitu, yang nemuin, ya, handphone saya yang hilang saya kasih duit, ya, saya kasih duit 500.000. Ya, orang gila. Walaupun tuh orang gila punya duit misalnya, ya kan ada orang tua anaknya gila tetap dikasih duit misalnya gitu, ya, keliling-keliling, yang dapetin handphone saya kasih duit 5.000. Terus kita temuin handphonenya, boleh nggak minta tuh 5.000? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena orang gila tidak termasuk orang yang boleh transaksi. Paham? Nggak pakai kira-kira sekarang, paham ya? Au mahjurin alaih bisafahin, atau mahjur alaih, ditahan, dilarang alaihi atas dirinya, bisafahin dengan sebab bangkrut, ya. Safah itu bisa berarti bangkrut, bisa berarti safah itu idiot. Ada orang udah gede tapi nggak pinter-pinter, nggak ngerti gitu, punya penyakit gitu, ya. Jadi nggak ngerti duit, ya, nggak ngerti apa-apa, ya. Kan ada tuh yang penyakit apa sih namanya? Idiot ya? Apa sih namanya? Kalau bahasa kerennya, bahasa kedokterannya, sindrom, sindrom. Apa sindrom? Down syndrome. Nah itu kan sampai gede juga gitu-gitu aja, mau kawin nggak ngerti kawin, nggak ngerti apa, ya, pokoknya diurusin sama orang tuanya. Nah tiba-tiba dia bikin sayembara,
Gimana ini? Nggak dianggap. Ya, nggak sah sayembaranya. Atau mahjur alaih apa namanya? Kalau tadi bisa ini, safah idiot, ya. Ada juga orang yang nggak boleh tasarruf karena ditahan dilarang sama hakim karena dia banyak utang, ya. Muflis bifalasin, ya, mahjur alaih bifalas. Misalnya ada orang terlilit hutang, nggak bisa bayar hutang, akhirnya orang banyak nuntut sama hakim, nuntut supaya dia bayar hutangnya. Akhirnya hakim bilang, "Fit, lu kan utang lu banyak, lu bangkrut, aset lu gua sita. Mulai sekarang lu nggak boleh transaksi." Gitu. Nah, ini kalau bikin sayembara nggak boleh, ya, karena dia nggak dilarang untuk bertransaksi. Yang pertama, yang kedua al-ikhtiyar, atas pilihan sendiri. Fala yasuhu min mukrahin, nggak sah akad ju'ala, akad sayembara dari orang yang dipaksa. Saya bikin akad sayembara dipaksa, ya. Misalnya handphone saya hilang, terus Septian bilang, "Ustaz, bikin sayembara Ustaz, biar ada yang nyari." Ah, nggak mau kan? Emang kenapa Ustaz? Biar aja hilang, terus saya beli lagi. Bikin Ustaz, ya. Kalau enggak saya bunuh. Dia maksa. Lah saya nggak mau, nggak harus bikin, ya. Saya mau nyari juga kalau maksa-maksa, ya, nggak bisa. Ya, seorang bikin sayembara dipaksa nggak sah. Begitu juga sang amil yang peserta sayembara. Saya, lu cari saya, ya, mobil anda sampai dapatnya. Oh, saya nggak mau ikut juga, harus ikutan lo. Kita gue kasih juta, saya nggak mau, paksa. Ngomong tembok lo. Kalau nggak mau ikut gue tembak. Lah orang ikut sayembara dipaksa, nggak sah juga, ya. Jadi ini termasuk seperti apa namanya, akad-akad yang pada umumnya nggak sah kalau secara terpaksa, nggak sah, ya. Termasuk ja'alah juga. Akad nikah boleh nggak dipaksa? Boleh kalau yang maksa itu wali mujbir, maksa anak perempuannya, ya. Kalau suaminya dipaksa, ayo Fit nikah kalau sama dia, nggak mau, Pak, nggak, kalau nggak mau kobil tuh saya bunuh, berarti dipaksa, nggak sah tuh. Tapi kalau perempuannya, ya, istrinya ini calon istri, mempelai wanita, dipaksa sama ayahnya atau kakeknya, boleh. Cuma dua doang yang boleh paksa, ayah sama kakek. Ya, itu pun kalau memaksa anak perempuan yang masih perawan. Kalau udah janda nggak bisa. Ya. Jadi kayak saya ini, anak perempuan saya 3. Misalnya saya mau nikahin sama, ya, seseorang, ya saya kira udah cocok lah sama dia. Ya, saya lihat orangnya soleh, hafal Quran, ya, alim misalnya gitu, ibadahnya rajin, akhlak bagus. Anak saya nggak demen, bodo amat. Saya akadin, sah nggak nikahnya? Sah. Ya, itu wali mujbir, ayah atau kakek. Tapi selain dia nggak ada. Abangnya maksa nggak bisa, pamannya maksa nggak bisa. Kalau nggak mau. Ya. Nah, begitupun apa namanya, dalam perceraian nggak boleh cerai dipaksa. Ya. Teman maksa kita, lu ceraiin nggak bini lu? Gue pengen kawin sama bini lu cerain nggak? Ya. Kalau mau gue bunuh lu, ya, todong senjata. Iya deh gue cerain deh. Ya. Gimana tuh? Nggak jatuh talaknya karena terpaksa. Sama seperti ja'alah. Kalau sang pekerja atau sang pembuat sayembara, ya, dipaksa, ya, maka nggak sah sayembaranya. Jelas? Yang ketiga, ilmul amil bil iltizam, mengetahuinya sang peserta, amil itu yang bekerja, bil iltizam, dengan sesuatu yang diwajibkan, ya, dengan apa maksudnya, dengan hadiahnya, ya. Apa hadiah sayembara itu? Sesuatu yang wajib diberikan oleh sang pembuat sayembara. Jadi harus tahu, kalau seandainya ada orang gini, siapa yang bisa mendapatkan mobil saya, langsung belum dengar dapat apa langsung kabur, gua cari duluan, cari, ya, gua tahu mobil Safi di mana, cari. Begitu datang, nih Ustaz, mobil, nah, dapat hadiah dong. Emang saya janji ngasih hadiah? Tadi kan Ustaz bilang siapa nyari mobil saya? Iya, saya ngomong gitu doang, nggak ada hadiahnya, nggak ada. Ya, saya capek-capek bawa mobil, dapat nggak? Nggak dapat. Orang saya nggak bilang apa-apa. Siapa yang bisa balikin mobil saya bersyukur banget. Gitu dong, dia kagak denger tuh, kabur aja udah. Terima kasih, ya Allah, terima kasih doang. Ya, makanya dengerin dulu biar pasti. Ya, dengerin dulu. Apa hadiahnya tuh? Tapi bilang apa itu? Oh, dapat duit 500.000. Ah, dapat jelas tuh. Ya, kalau nggak tahu apa-apa nggak berhak dia. Fala yastahiqu syai'an, maka tidak berhak atas sesuatu idza lam ya'lam, jikalau dia tidak tahu bil iltizam terhadap sesuatu yang diwajibkan atau hadiahnya. Kalau dia nggak tahu hadiahnya nggak dapat apa-apa, ya. Kemudian yang keempat, ahliyatul amil al muayyan lil amal,
ya, memiliki kemampuan. Siapa sang pekerja? Al-muayyan, yang tertentu, ya, lil amal, untuk mengerjakan hal tersebut, ya, memiliki kemampuan dari peserta yang ditentukan lil amal, untuk mengerjakan hal tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya idza kana al-amil, apabila sang pekerja, atau maksudnya pekerja ini peserta sayembara, muayyanan, ditentukan. Jadi orang ini yang ikut sayembara ditentuin sama yang bikin sayembara. Kan beda kalau mengatakan siapa saja umum. Cuma kalau pesertanya itu ditentukan, ya dia doang yang bakal dapat nih. Ya, kalau ente, berarti ente nih. Kalau ente, ya, kan qala, sebagaimana dia berkata, idza radatta li sayyarati, apabila kamu mengembalikan li untuk saya sayyarati, mobil saya, kalau kamu bisa ngembaliin kepada saya mobil saya, ya, fala, ini kalau ngomong begini gimana? Fala budda an yakuna ahlan lil amal, maka harus an yakuna, adanya sang peserta tadi, ahlan lil amal, mampu untuk mengerjakannya. Fala yasihu min saghirin la yaqdir alaih, maka tidak sah, ya, pekerjaan tersebut min saghirin, dari anak kecil, la yaqdir alaih, yang tidak mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Oh, ya, anak ngomong sama anak TK, Dek, lu kalau bisa balikin mobil saya saya kasih duit 100.000. Bener nih ya? Oh iya bener. Anak kecil cari sama dia, saya tahu mobil Ustaz Taufik, cari. Nah ini dia, cuma dia nggak bisa nyetir mobil, gimana balikinnya, ya? Atau misalnya jaraknya jauh, dia, Ustaz, saya kalau sono saya tahu, saya nggak bisa ke sono sendiri, takut, saya nggak berani. Berarti anak kecil tidak mampu untuk mengerjakan amal tersebut, ini nggak sah, ya. Kalau muayyan, kalau pesertanya itu ditentukan. Tapi kalau pesertanya bebas, nah, siapa aja boleh. Nah, ya. Baik. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, sebagaimana telah berkata pengarang kitab Safwatiz Zubat, sihhatuha min mutlaqit tasarrufi bi sighatin wa hiya bi an yashruta fi rududi abiqin wa ma qad syakalah ma'luma qadrin hazahu man amilah wa fasquha qabla tamamil amali min ja'ilin alaihi ajrul mithli. Sihhatuha, sahnya akad sayembara itu apa syaratnya? Min mutlaqit tasarrufi, harus dari orang yang boleh melakukan tasarruf atau transaksi. Bi sighatin, dan harus ada sighatnya. Barang siapa yang, itu sighat namanya itu, ya, barang siapa yang bisa mengembalikan mobil saya, maka saya akan berikan duit sekian. Ada sighatnya, ya. Kalau nggak ada sighatnya, nggak bisa ente nuntut. Saya lagi puyang, sumpek banget. Kata Anca, Ustaz, ngapa Ustaz? Motor hilang, Cak. Ya Allah, hilang Ustaz. Iya. Di mana naruhnya terakhir? Wah, di parkiran. Anca ingat, wah kayaknya tadi ada di bawah nih. Ingat, kejar sama Anca. Dapat, dibalikin sama saya. Ini Ustaz, motor antum. Ya. Bagi dong, Cak, hadiah. Hadiah apaan, Cak? Ya kayak orang bikin sayembara gitu. Ya kan gua nggak mau apa-apa, Cak. Gua diem aja. Ya kan gua balikin, nggak bisa. Nggak ngomong apa-apa. Nggak ada sighatnya. Paham ya? Harus bisighat. Wahia, dan ji'ala itu sayembara tersebut, bi an yashruta, dengan cara mensyaratkan fi rududi abiqin, dalam mengembalikan budak yang kabur. Nah, jadi misalnya yang bisa mengembalikan budak saya yang kabur, ini budak contoh doang, nggak harus budak, apa aja boleh, ya. Wa ma qad syakalahu, ya, dan juga sesuatu yang sudah syakalahu, dia tahu bentuknya. Jadi yang peserta sayembara itu jelas, lu nyari apa. Kalau cuma bilang saya ma'luma qadrin, ya. Kalau seorang cuma orang bilang gini, yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang, saya kasih 1 juta. Apaan Ustaz yang hilang? Ada dah, pokoknya hilang dah. Kan kerjanya juga bingung. Harus ada syakelnya, bentuknya apa itu yang hilang. Ya, ma'luma qadrin juga dengan kadar yang jelas, kadar yang ketahui. Ya, mobil Nissan Serena hitam, oh 2015, ya, oke, paham dah. Kalau yang bisa memakai mobil saya, sebenarnya mobil saya itu udah jelas, cuma orang nggak ada yang tahu mobil saya apa, karena mobil saya di daerah lain. Mobilnya apa Ustaz? Ya pokoknya mobil saya. Lah, saya nyari gimana Ustaz? Platnya pokoknya mobil saya aja. Nggak ngerti, bingung orang. Ya, gimana nyarinya? Jadi kadarnya itu harus jelas, ya, bendanya itu. Hazahu man amilah, hazahu akan mendapatkan, ya, sesuatu man amilahu, bagi orang yang mengerjakannya. Jadi kalau ente dapat, maka ente dapat hadiah.
hazahu, dia akan mendapatkan apa yang disyaratkan tadi. Wa fashuha, dan membatalkan akad sayembara qabla tamamil amali, sebelum sempurnanya pekerjaan, min ja'ilin, yang batalin siapa? Min ja'ilin, dari orang yang membuat sayembara. Kalau ana yang bikin sayembara terus ana batalin, alaihi ajrul misli, maka wajib bagi dia membayar upah yang sepadan. Kayak tadi tuh, ya udah nyari sehari apa, Jani tiba-tiba besoknya bilang, Jani nggak jadi, Jani apaan sih nggak jadi, sayembara kemarin saya mau nyari lagi Ustaz hari ini, nggak jadi, batal. Ya, udah capek sehari, wajib ngasih. Jelas ya? Taib. Syurutu amalil ji'ala thalathatun, syaratnya pekerjaan sayembara thalathatun, ada 3. Kapan sayembara itu dikatakan pekerjaannya itu sah? Ya, an yakuna fihi kulfah, adanya ya fihi, dalam sayembara tersebut kulfah, ada kulfah. Apa itu kulfah? Ai ta'abun, capek. Pekerjaannya itu ada capeknya. Kalau nggak capek ya nggak ada sayembara. Fala ju'la fi ma la kulfata fihi, maka tidak ada sayembara, atau maksudnya tidak sah sayembara fima, dalam perkara la kulfata fihi, yang tidak ada capek dalam hal tersebut. Misalnya yang bisa mengembalikan sendal saya kasih 10.000. Sendal di sini. Ini Ustaz. Iya. 10.000. Itu enggak ada capeknya. Yang namanya sayembara tuh usaha dulu, usaha. Kalau sampingnya dia diam aja, biar gue tahu nih. Samping dia lupa nih. Nih Ustaz, langsung. Ya, enak banget. Enggak ada capeknya. Dapat? Enggak dapat, karena enggak ada capek. Ya. Yang pertama. Yang kedua, an la yata'ayyan. Ya, amal tersebut an la yata'ayyan, tidak tertentu pada seseorang. Ya, kal ghasib, seperti orang yang menggosok. Haitsu ta'ayyana alaihi radduhu, sekiranya wajib atas orang yang menggosok radduhu, mengembalikan benda tersebut. Contoh gini, Pepen dia menggosok sepeda saya. Gosok, paham ya artinya gosok ya? Beda antara gosok sama sarikoh. Gosok sama nyolong, beda. Ya, kalau nyolong, mengambil hak orang lain untuk mengambil atau mempergunakan hak orang lain, ya, tanpa niat mengembalikan, ya, tanpa niat mengembalikan, itu nyolong namanya itu, ya. Tapi kalau gosop itu ente menggunakan hak orang lain dengan niat mengembalikan. Ya, saya punya sepeda diparkir di depan parkiran masjid, dipakai sama Pepen, pulang ke rumahnya, lama lagi makainya, atau dipakai kemana gitu. Pasal blok A, saya buyang pas selesai sholat, sepeda saya mana ini? Ya, sepeda saya mana ini? Ya. Terus akhirnya saya bikin sayembara. Ya, saya bikin sayembara pakai ngomong, dan juga saya misalnya pakai Zoom. Ya, jamaah ahbab, saya bikinin link Zoom. Ahbab, yang bisa ngembaliin sepeda saya kasih duit 100.000. Pepen nonton juga. Pepen yang ngosok sepeda saya, dia nonton juga. Lumayan nih, cepet. Padahal dia ngambil, balikin sama saya. Ustaz, ini sepeda antum. Ya. Mana Ustaz? 100.000. Gampang banget Pen nyari Pen. Di mana ketemunya? Kan saya pakai tadi Ustaz. Saya pakai, saya balikin sekalian. Orang yang model begini nggak berhak dapat jualah. Dapat sayembara. Kenapa? Emang ente wajib balikin. Biar nggak ada sayembara juga, lu wajib balikin. Yang namanya nyolong, gosok, ya, wajib kembaliin. Paham kira-kira? Ya. Kecuali yang ngembaliin orang lain. Ya, misalnya Bang Adan lihat rumah Pepe ada sepeda anak. Wah, orang udah bikin sayembara di Zoom, nyari deh Bang Adan. Ya, di rumah Pepen. Bener sepeda Ustaz Hafid nih. Ya, rumah sepi, dia bilang sama Pak Adan. Ustaz, nih sepeda di mana? Di rumah Pepen. Wah, kurang ajar Pepen. Berhak nggak dia? Berhak. Karena dia bukan yang penggosok benda tersebut. Tapi kalau Pepen yang balikin, Pepen nggak berhak dapat apa-apa. Jelas? Ya, nggak pakai kira-kira. Harus jelas. Kalau kira-kira, jelasnya kira-kira juga ya. Yang ketiga, alla yu'aqad, tidak diberikan tenggang waktu, nggak dibatasin waktunya. Ya. Li alla yafutal gharad, supaya tidak hilang maksud tujuannya minhu dari akad tersebut. Fayafsudal aqda, ya, fayafsudal aqdu, maka akan batal akadnya. Ya, gini, namanya sayembara itu nggak bisa tuh dikasih waktu. Misalnya gini, yang bisa menemukan mobil saya dalam sehari, saya kasih duit 1 juta.
Ya kan namanya sayembara orang belum tentu sehari. Ya kalau jauh, kalau susah dapetinnya, ya nggak usah pakai waktu. Ya Ustaz, biar ada target, nggak bisa target namanya sayembara tuh orang nyari kemana-mana. Ya nggak bisa langsung sehari 2 hari nggak bisa tentuin. Kalau ijarah bisa, ya yang bisa benerin rumah saya dalam sehari selesai nih, saya bayar 5 juta, itu bisa ada perkiraan. Kalau sayembara gimana? Kan saya juga nggak tahu Ustaz nyari kemana. Terus Ustaz batasin waktunya, susah dong. Nah, sayembara nggak bisa dibatasi dengan waktu. Paham? Baik. Ini syaratnya amal ji'alah. Kemudian al-ji'alah tukhaliful ijarah fi 5 ahkam. Akad sayembara ini berbeda dengan akad sewa menyewa dalam 5 hukum. Sebenarnya kan intinya sih nyuruh orang untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Kan hampir sama sewa orang. Misalnya Bang Komar cuciin mobil, dapat 50.000, kan sama aja nyuruh. Ya, menyuruh seseorang untuk mendapatkan mengerjakan apa yang kita inginkan. Itu akadnya bisa sewa jasa maksudnya, atau ji'alah. Nah, bedanya apa Ustaz? Kenapa nggak sewa aja? Saya sewa Jani ya untuk nyari mobil saya yang hilang. Itu sewa namanya, nyuruh. Tapi kalau ini kan ji'alah, boleh nggak itu nyuruh Jani untuk mendapatkan mobil? Apakah akadnya harus ji'alah atau sewa jasa? Nah, ini perbedaannya. Ya, ada 5 perbedaan antara sayembara dengan akad sewa dalam 5 hukum. Yang pertama, sihhatuha ala amalin majhul asura ilmu. Kalau ji'alah, sihhatuha, sahnya akad ji'alah sayembara ala amalin majhul, atas pekerjaan yang tidak diketahui, asura ilmuhu, yang susah untuk diketahui. Artinya gini, kalau ji'alah itu kan siapa saja yang, atau jikalau kamu bisa mengembalikan mobil saya yang hilang, ini kan mobil hilang nggak tahu di mana, susah nyarinya. Ya, kalau kita nyewa orang, Pul, ente sewa jasa ente untuk nemuin mobil anak yang hilang, ini amalnya kan nggak jelas, ya, nggak tahu berapa lama nemuinnya, ya, kemudian di mana lokasinya, berapa biaya yang harus Ipul keluarin dalam nyari itu. Pokoknya Pul, jasa ente Anda bayar 5 juta, tahu-tahu Ipul keluar duit habis lebih dari 5 juta. Udah 5 juta mobil nggak ketemu juga, yang rugi Ipul. Ini kalau jasa sewa ini nggak sah. Karena kalau ijarah itu menyewa jasa atau menyewa benda, itu harus jelas waktunya berapa lama. Ya, tapi kalau kita pakai akad sewa nggak sah nih. Makanya bedanya sama ji'alah, sah dalam ji'alah. Ya, kalau ji'alah itu pokoknya ente bisa nemuin aja. Mau gimana ke caranya, mau berapa lama ke, temuin aja dapat. Gitu. Kalau dipakai akad ijarah nggak sah, tapi kalau pakai akad ju'alah sah. Paham? Nah, kalau ijarah amalnya harus jelas pekerjaannya, tapi kalau sayembara nggak harus seperti itu. Paham ya? Baik, yang pertama. Yang kedua, sihhatuha ma'a ghairi ma'lumin. Ya, sahnya ji'alah, ya, disertai sesuatu yang tidak diketahui. Nah, misalnya gimana maksudnya? Ka'an yaqul, sebagaimana orang berkata, man radda dhallati falahu alayya kadza. Barang siapa yang bisa mendapatkan benda saya yang hilang, ya, maka bagi dia wajib atas saya memberikan sekian. Nah, barang yang hilang itu, ya, misalnya saya kehilangan barang, saya bilang yang bisa menemukan handphone saya yang hilang, saya wajib ngasih sekian buat orang tersebut. Nah, masalah benda yang hilang, ya, atau barang yang hilang, ini kan kita nggak tahu di mana kira-kira, ya. Berarti pekerjaan yang nggak jelas nih, sesuatu pekerjaan yang nggak jelas tempatnya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya, berapa biaya yang harus saya keluarkan. Itu kan orang ada perhitungan. Berapa Ustaz hadiahnya yang nemuin handphone? Gocap seharian nyari aja udah habis berapa bensin gua. Kan orang mikir-mikir, ya. Nah, ini dijualah itu sah, walaupun misalnya bendanya itu nggak jelas kemana ribanya. Yang penting ketika lemuin lu dapat, gitu ya. Itu kan makanya ji'alah itu kan kemarin tadi dikatakan boleh dari kedua belah pihak, boleh batalin kapan aja. Jadi misalnya ente udah nyerah nih Cak, ente udah nyariin sehari 2 hari nggak ketemu-temu, udah saya nyerah dah, ya nggak mau nyari lagi, capek, ya, boleh nggak masalah, ya. Jadi nggak ada yang dirugikan.
Yang ketiga, kaunuha jaizatan minat tarafain. Adanya akad ja'alah ini jaizah, boleh untuk membatalkan minat tarafain dari kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak? Tarful ja'il, dari pihak orang yang mengadakan sayembara, wa tarful amil, dan orang dari pihak peserta sayembara. Ini ji'alah sah. Tapi kalau ijarah nggak boleh. Ya, misalnya nyewa benda. Ya, Bang Parta nyewa benda sama saya, nyewa mobil saya misalnya 5 hari. Ya, sehari berapa Ustaz? 500, berarti 2,5 juta ya. Ya, ini duitnya. Nah, dibawa sama Bang Parta. Ya, saya udah terima duit. Tiba-tiba Bang Parta balik lagi. Ya, baru setengah jam, baru 2 jam, 3 jam, balik lagi. Sat, nggak jadi Ustaz. Mobilnya nggak jadi. Apa? Enggak, saya mau pakai mobil teman aja gratis. Nggak bisa batalin begitu. Ya, ente membatalkan tanpa persetujuan nggak bisa, kecuali anak mau. Ya apa dah, itu lain cerita. Tapi memaksa membatalkan nggak bisa. Atau dari pihak anak, Bang Parta udah bayar 2,5 juta, baru pakai setengah jam telepon, Bang Parta balikin mobil. Emang apa Ustaz? Saya mau pakai. Nggak bisa itu. Orang bilang udah 5 hari, udah bayar juga. Ya, nggak, duit saya balikin. Enggak, saya nggak mau. Orang saya mau pakai mobil Ustaz. Ya, enggak, saya nggak mau. Tolong enggak mau. Boleh nggak saya maksa? Nggak boleh, walaupun saya punya mobil. Nggak boleh. Itu akad ijarah. Tapi kalau ju'alah boleh. Paham bedanya? Ya. Begitupun sewa jasa. Misalnya cuci baju. Nih cuci baju Anda ya. Berapa sekilo? 7.000 sama setrika? Iya. Ya berapa 10 kilo? Nih 70.000. Ya, 70.000. Terus ketika orang itu udah terima duit, kita pulang, kita mikir 70.000 sayang juga ya. Nyuci sendiri pakai mesin dah. Telepon lagi. Diki, nggak jadi dah, nggak jadi. Yang mana Ustaz? Yang tadi tuh 10 kilo, Ana mau ambil lagi dah. Ya, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Kalau dalam ijarah nggak bisa. Nggak bisa artinya nggak bisa memaksakan kehendak. Kecuali pihak yang satunya lagi membolehkan, mengiyakan, silakan. Ya. Kalau kita biasanya ya udah nggak apa, biasa gitu ya. Cuma dari segi fikih nggak boleh. Kalau kita tahu itu ijarah, lalu kita maksain, nggak, pokoknya nggak, saya batalin. Ya, boleh nggak masalah gitu? Nggak boleh batalin. Makanya kemarin saya katakan ketika saya ngontrak itu rumah, ada poin seperti itu. Ya, kalau penyewa rumah ya membatalkan akad di tengah-tengah waktu sewa, maka tidak berhak menerima sisa dari uang sewanya. Gitu akad itu poinnya. Kalau pemilik rumah membatalkan akad sewa di tengah-tengah masa sewa, maka penyewa rumah akan mendapatkan sisa dari uang sewa yang belum dipakai, tergantung pemakaian. Nah, akad seperti ini dalam ijarah nggak sah tuh. Kalau akadnya dibikin begitu poinnya nggak sah dari segi syariat. Nah, kemarin saya bilang ini poin ini 2 hapus. Ya, ini nggak sah dalam segi syariat ini. Ya, akad kita antara sah, kalau nggak sah duitnya kagak halal. Saya bayar duit sewa kontrak, tak nggak sah akadnya. Dia makan duit saya haram. Saya nempatin rumah dia, gosok, haram juga. Nggak sah akad begini, akhirnya dihapus sama dia. Gitu. Ya, jadi harus paham juga, ya. Masalah akad begitu harus ngerti, karena ini berhubungan sama keberkahan yang akan kita dapat. Ini kan duit orang yang tadi punya kita serahin ke orang lain. Sah nggak dia makan itu duit? Kalau akadnya sah. Kalau akadnya nggak sah. Contoh pernikahan sama perzinahan, kan ini sama-sama bayar, ya. Nikah bayar mahar, zina bayar uang, ya. Open istilah namanya open BO apa, ya. Gua mau open BO, tau nggak? Jadi open BO, ente, ya. Open BO booking order, iya gitu. Jadi mau booking order dulu. Ada aplikasinya, jangan kasih tahu kalau main, ya. Ya. Nah online, ya jadi online. Ntar dia datang tuh, ketemuan dulu boleh, ngobrol-ngobrol dulu. Nah, jadi ini sama-sama keluar duit. Yang satu keluar duit buat mahar, tapi karena caranya benar dengan cara pernikahan halal, dia setubuhi itu perempuan yang tadinya orang lain, jadi halal dengan akad nikah. Yang satu bayar juga, ya, tapi caranya nggak halal dari syariat. Maka duit yang dia ambil tuh perempuan tuh, kita kasih duit, ya semalam 500.000 misalnya, ya belum termasuk hotel. Kalau sama hotel 800.000 atau 1 juta tergantung hotelnya, ya di mana maunya, gitu ya. Itu duit yang dia ambil dari kita haram, dia makan karena bukan duit dia. Badan tuh perempuan yang tadi kita bayar haram kita sentuh karena kita nggak nikah sama dia.
Sebenarnya sama-sama keluar duit, sama-sama kumpul, sama-sama berhubungan badan, tapi yang satu halal, satu haram. Ini tergantung akad. Makanya pentingnya tahu muamalah itu di situ. Ini saya jual beli udah sah belum? Kita jual beli ya, di warung udah sah belum ini akad? Kalau nggak sah, makanan yang kita beli nggak boleh kita makan. Ya, ini misalnya ntar habis pengajian ada makan nggak, Le? Ada. Apa, Le, menunya? Martabak. Martabak itu begitu kita ngaji terus dikasih martabaknya, apa ini? Oh, hadiah biasanya. Hadiah dari pengurus majelis. Ya, itu halal, hadiah. Cuma kalau seandainya saya bilang, ayo martabak, satu potong 3.000, ente main makan aja. Ya, terus nggak bayar, dosa ente nggak bayar. Langsung bilang 3.000, lu ngambil berapa? 6.000. Jualan soalnya berarti, bukan hadiah. Ini harus jelas akadnya. Ya, tapi kalau kita mah akadnya hadiah. Ya, hadiah dari kita untuk kita. Kan kita patungan tuh biasa tuh, ya ada kantong lewat atau apa itu masukin duit, dibeliin sama Soleh, sama Komar, ada martabak. Kemarin menunya apa? Somai, ya. Yang depan kebab, yang depan spaghetti. Oke, ahbab. Makan menunya beda-beda. Dan itu pengaruh ternyata, hadirin. Oh, langsung jalan itu. Langsung jalan nih. Bukan ngingetin, bukan ya? Iya, takut lupa. Iya, takut lupa. Ya. Ahbab dulu, Haji, menunya selalu gorengan dulu. Gorengan. Yang hadir itu jarang ya. Ya, majlis itu kata istilahnya Kiai Zainuddin, la yamutu wa la yahya. Ya, tidak bermutu karena kurang biaya. Ya, ngaruh juga itu, ya, ngaruh. Coba ada waktu itu ada orang bilang, Ustaz, di majelis sunnah rame Ustaz, jamaahnya banyak geludak. Ya, enak, ceramah biasa aja. Terus mikirnya apa? Pulang dikasih sembako. Pantes. Setiap yang ngaji pulang dikasih beras 5 kilo. Nah, ini kalau kita bikin begini nih, insya Allah rame nih, sampai belakang-belakang. Yang punya pengurusnya duit dari mana? Beras. Ya, makanya kalau ngaji ya ikhlas aja udah. Ya, ada ya kita makan, enggak ya kita pulang, gitu aja udah. Orang niatnya ngaji bukan niat cari makanan, gitu. Paham kira-kira? Kira-kira. Ya. Oke ya. Kemudian yang keempat, al-amil la yastahiqu ujratal ji'alah illa ba'da tamamil amal. Perbedaan yang keempat, perbedaannya. Peserta sayembara tidak berhak mendapatkan bayaran atau upah dari sayembara tadi, hadiah sayembara, kecuali setelah menyempurnakan pekerjaannya. Nah, ini kalau ji'alah. Yang bisa menemukan mobil saya kasih duit 1 juta. Ya. Maka begitu dia balikin mobil saya, baru dapat 1 juta. Kalau belum balikin, nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau sewa jasa nih, atau sewa benda, ini walaupun dia belum ngapa-ngapain, Cak, berapa sekilo laundry? 7.000 Ustaz. Ini ada 10 kilo 70.000 ya. Saya bayar nih. Anca udah berhak dapat bayaran 70.000. Walaupun dia belum nyuci. Cuma praktek kita dia nyuci dulu. Sebenarnya dari segi syariat dia udah berhak itu 70.000, karena kita udah minta jasa dia untuk cuci itu baju. Cuma kenyataannya yang kita praktekin sekarang, yang etis itu ya itu nyuci dulu baru kasih gitu. Cuma kalau seandainya dia minta, Ustaz, ya sini 70.000, lah kan lu belum nyuci, kan saya perlu beli sabun Ustaz, beli sabun, beli sikat, kan buat cuci ini kan perlu biaya, wajar juga ya, kasih tuh duit. Itu bedanya ijarah. Kalau ijarah walaupun belum mengerjakan, belum sempurna pekerjaannya, bisa menerima bayaran. Tapi kalau ji'alah jangan harap. Belum nemu mobil, ente udah bilang, Ustaz, udah sini 1 juta sini dah, mobil ketemu dah, nggak bisa. Tungguin dulu, balikin itu mobil, baru nak kasih 1 juta. Itu bedanya antara ji'alah dengan ijarah. Yang keempat, yang kelima, ada musyriratil qabul. Kalau dalam akad ji'alah sayembara tidak disyaratkan adanya qabul. Yang penting ijab saja. Barang siapa atau jikalau kamu bisa mendapatkan mobil saya, maka saya kasih kamu 1 juta. Walaupun Septian gak ngomong oke, atau Kobil tuh gak ngomong apa-apa, langsung kabur nyari mobil, dapat. Karena dalam ji'alah tidak disyaratkan qabul. Tapi kalau ijarah harus qabul. Saya sewakan mobil saya kepada Anda 5 hari dengan bayaran sehari 500.000. Ya, maka total 2.500.000 dibayar tunai. Anca diam aja. Cak, jawab dong. Mau nggak nyewa? Nggak jadi.
nggak jadi nyewa ya. Atau diem aja tapi ngasih duit, nggak sah juga. Ngomong, Cak, iya Ustaz saya sewa, ya terus saya terima. Sama seperti akad nikah harus ijab kabul, sama seperti ijarah. Angkah tuka wa zawwajtuka ibnati fulana dengan apa bimahrin mi'at jaram minat zahab huli ya halan. Yang suami itu harus ngomong qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur halan. Kalau diem doang begitu salaman ya dibayar tunai, apa nih ngangguk, nggak ngomong ya, nggak bisa tuh, nggak sah, paham? Harus ngucap, kecuali dia orang bisu. Nah kalau bisu pakai isyarat ya. Kalau dia bisa bahasa isyarat yang semua orang paham, minimal wali paham, saksi paham, maka dia wajib isyarat. Misalnya isyarat gimana kalau saya terima nikah dan kawinnya, misalnya gampangannya misalnya gitu, misalnya dong ya, dibayar tunai, apa tuh maksudnya? Oke, nah berarti ada terima tuh ya, itu bisu. Tapi kalau kita yang bisa ngomong, nggak sah dik, harus ngomong ya, nggak sah. Oke, cinta itu kan harus diutarakan ya. Kemarin di pengajian Istiqomah Bang Komar tuh termasuk orang yang mati syahid ma'al mayyit ishqan, mati karena menyimpan rasa rindu. Itu di keterangan kitab lain, walaupun perempuan itu istri orang lain, tapi tidak melakukan maksiat ya, tanpa melakukan maksiat, cinta doang gitu ya. Kita cinta sama seorang dipendem aja ya, akhirnya dia karena dia nggak tahu kita cinta, dia dilamar sama orang, nikah sama orang, kita masih mendem aja ya. Akhirnya sakit hati, cinta bertepuk sebelah tangan sampai meninggal dunia, itu syahid. Cuma jangan yang begini ya. Nah, semua gitu, jangan yang kayak gitu, nggak enak, kayak gitu nggak enak ya. Mati karena rindu, mati karena cinta, nggak enak ya. Apa tuh? Pilihan kita sah. Si perempuan ini masih cinta sama pacarnya. Iya, boleh. Yang mati siapa? Perempuannya mati karena dipaksa bapaknya. Oh iya, rindu sama pacar dia. Ya, dari segi zahir hadis, pokoknya kalau mati karena cinta itu syahid. Tapi dengan syarat tanpa mengerjakan maksiat. Nah, kalau misalnya dia cinta tapi maksiat, ya, idaman yang mengidamkan seseorang, tapi nggak bisa diutarakan, nggak kesampaian, akhirnya meninggal dunia, itu syahid. Ya, cuma jangan syahid yang itu. Enaknya syahidnya itu yang itu aja. Al-mayyit wa huwa talibun lil ilmi. Orang yang meninggal dunia sedang mencari ilmu. Nah ini perempuan. Ya kalau perempuan biasanya mendem. Ya kalau laki ngomong diutarakan. Itu tapi itu kayak zaman dulu Pak Haji. Kalau sekarang udah nggak zaman itu. Kata anak sekarang. Bahkan perempuan yang nembak duluan. Saya berapa kali ditembak cewek. dulu. bukan waktu nikah, udah nikah enggak. Waktu belum nikah tuh. Wah, itu surat datang dari fulana. Ya ngasih hadiah ke saya. Saya pusing gitu ya. Ya, disenengin banyak cewek-cewek. Ya. Oke. Nggak bisa. Kalau ijarah itu nggak boleh terserah, harus jelas waktunya. Anda mau nyewa mobil berapa hari, ya, berapa harinya, berapa perharinya, nggak bisa. Harganya harus jelas juga, ya, ujrohnya itu harus jelas. Berapa satu hari, ya. Kalau seandainya bilang terserah Ustaz, Anda mau nyewa mobil antum 5 hari, terserah berapa aja. Kalau Anda bilang 5 M ya, ini mau bayar 5 M. Mobilnya aja cuma 200 juta, ini mau bayar 5 M, mau kan bahaya itu. Makanya tidak disahkan dalam syariat. Harus jelas ujrohnya berapa ya. Nanti kalau seandainya ujrohnya sehari 1 juta, ente ngasih 2 juta, itu mah terserah ente itu. Tapi kalau nggak jelas nggak boleh, harus jelas dulu ya. Ya Bu. Ya. Dibatalin. Nah ini dalil sih di kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis tuh ya, diterangkan. Ini masalah namanya masalah DP ya.
DP itu dalam segi syariat, kalau seandainya akadnya batal, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Ini dari segi syariat nih, ya, khususnya dalam bab ijarah. Ya, saya mau nyewa rumah Ustadz ya, ya. Setahun berapa Ustadz? 100 juta. DP Ustadz ya 10 juta. Ntar ana lunasin, ya, ana kira-kira seminggu lagi dah, ya. Tahu-tahu nih orang nggak jadi tuh Ustadz, ya, nggak jadi. Mengapa? Saya ada dapat yang murahan lagi, dari dekat lagi dari tempat kerja saya. Terus 10 juta gimana? Dari syarat balikin, wajib balikin, nggak boleh tinggal balikin, dosa. Ya, ini yang mau tamat ya, dosa. Ya, ya, saya udah pakai buat ngecat rumah ini, nanti mau nempatin, benerin pagar, ya nyuruh tukang kan lu bayar keluar, nggak bisa, ente. Kalau saya rugi dong, sebenarnya nggak rugi karena rumah kita rapiin rumah kita, ya kan? Oh, saya udah pakai buat jalan-jalan, ya, gimana? Ya, nggak mau tahu, balikin, ya. Kan yang jalan-jalan ente, yang nikmatin ente, balikin. Ya, itu dari segi syarat begitu. Cuma dibahas sama pengarang itu di situ. Nah, bagaimana kalau sampai merugikan pihak yang pemilik benda tersebut? Harusnya ada orang yang udah mau nyewa lagi gara-gara dia udah DP, kita pikir jadi, ya kan? Terus tiba-tiba kita udah merawat lama segala macam, dibatalin sama dia. Ini dari segi pendapat mu'tamad nggak boleh, tetap wajib balikin. Tapi ada pembahasan di situ, ya. Pembahasannya mengkiaskan hukum masalah gini. Kalau ada perempuan udah mau dinikahin, ya, jadi udah dilamar, itu kan kadang sebagian adat daerah dia udah ngasih macam-macam dulu sebelum akad nikah nih, udah ngasih uang belanja apa segala macam gitu. Nah, tiba-tiba sang perempuan dari pihak perempuan membatalkan, ya, atau dari pihak perempuan laki-laki ya, salah satu pihak membatalkan, maka itu uang yang tadi dikasih itu wajib dikembalikan, ya, wajib dikembalikan. Ibaratnya kata para ulama, lah kenapa kalau dalam bab pernikahan wajib dibalikin? Ini kan sama aja seperti DP, ya, tiba-tiba ketika batalin wajib dikembalikan, walaupun misalnya yang pihak laki-laki batalin, nggak jadi dah, misalnya karena perempuannya ternyata gimana ada aib misalnya macam dia nggak suka, ya, dia nggak suka sama dia misalnya, ya kenapa kan dari awal ngeceknya? Tapi dalam bab pernikahan wajib tuh uang itu kembaliin, balikin tuh, ya, yang uang belanja segala macam balikin semua. Nah, kata para ulama dibahas di situ, kenapa dalam bab pernikahan duitnya wajib dibalikin, tapi dalam ijarah nggak dibalikin? Nah, itu dibahas tuh. Makanya ntar saya mau tolak lagi. Kalau nggak salah tuh ada pembahasan, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau merugikan pemilik benda maka tidak perlu dikembalikan. Cuma itu saya belum yakin. Cuma ntar saya yakinin dulu, saya bahas lagi di kitab itu, saya cari. Ntar hasilnya insya Allah ingetin ya, minggu depan saya bawa tuh kitab, saya baca. Ya, jadi ulama-ulama sekarang itu kadang gini, ya, hal-hal yang dulu tidak hukumnya misalnya A gitu ya. Cuma ternyata kan fikih itu sesuai dengan perubahan zamannya, fleksibel fikih itu. Artinya kalau ada masalah ini bisa jadi ntar hukum jadi begini. Oh, ntar ada kasus baru bisa jadi berubah lagi, ya. Jadi tergantung kondisi, ya, dan ijtihad para ulama di zamannya. Ya, kayak misalnya sesuatu yang mengandung babi, boleh nggak kita makan? Ya kita konsumsi, kan nggak boleh, ya. Nah, tapi ternyata gara-gara corona itu MUI membolehkan, ya, vaksin yang ada unsur babinya, ya, itu ternyata nggak tahu benar apa nggak fatwanya itu, ya. Kalau saya nggak salah dengar MUI membolehkan, ya kan, dibolehkan vaksinnya walaupun ada unsur babinya. Pertama alasannya darurat. Kedua alasannya inqilabu syai' min najisin ila halalin, ya, ila tuhrin, ya, istihlal, ya. Jadi berubahnya sesuatu yang najis menjadi suci. Nah, kalau kita bahas ilahnya atau alasannya itu, kalau dikatakan darurat, benar nggak darurat? Ini kadar darurat itu orang kalau nggak divaksin berarti pasti kena dan akan mati. Atau walaupun nggak yakin karena mati kan haknya Allah, tapi zon, ya, sangkaan kuat bakal mati kalau nggak divaksin, bakal kena corona dan bakal mati secara umum, ya. Ini darurat. Tapi kalau ternyata kalau nggak divaksin nggak mati juga,
dan nggak kena juga, seandainya pun kena bisa sembuh juga, maka kita pertanyakan daruratnya di mana? Ini jadi masalah. Daruratnya itu di mana? Kalau orang nggak divaksin, apakah pasti mati, pasti kena? Nggak juga, Ustaz. Nah, berarti kan nggak darurat. Atau bisa juga, Ustaz, kemungkinan besar kena. Nah, kalau kena, apakah pasti mati? Ya nggak juga sih, banyak yang sembuh. Nah, berarti daruratnya di mana? Jadi banyak ulama yang mempertanyakan fatwa MUI itu. Kalau ilahnya darurat, daruratnya di mana? Apa daruratnya karena pemerintah udah terlanjur beli, kalau nggak disebarin rugi, kalau nggak dijual, bisa jadi, kita nggak tahu. Ya kan, naudzubillah, mudah-mudahan sih MUI nggak begitu ya. Naudzubillah, banyak ulama yang mendapat pesanan fatwa dari para penguasa. Itu dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Zaman Abbasiyah, ulama dipesan untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan banyak ulama yang mengatakan itu, ya, yang membangkang itu Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya beliau dipenjara, dihukum. Ya. Nah, banyak itu ulama. Dari dulu itu ada ulama-ulama ulama-ulama yang tidak baik, yang bisa menjual atau dibayar untuk memberikan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Saya tidak mengatakan MUI seperti itu, enggak. Cuma kalau mereka para alim ulama di MUI mengatakan itu darurat, saya sebagai orang awam, orang bodoh mempertanyakan daruratnya di mana. Ya, daruratnya di mana? Kayak misalnya orang, boleh nggak kita makan bangkai? Nggak boleh kan? Haram kan, najis. Atau makan babi, haram, najis. Ya. Kalau ada orang kelaparan, nggak ada makanan lain kecuali bangkai, hatta bangkai manusia. Dulu pernah kejadian tuh, tim sepak bola negara mana gitu mau lomba, terus di pesawatnya kena badai, akhirnya jatuh di pegunungan es, sinyal hilang, nggak bisa hubungi siapa-siapa, akhirnya mati satu persatu mati, ya, sisa beberapa orang. Dia bisa bertahan hidup dari makanan yang ada di pesawat, sampai stok makanan habis, kelaparan, nggak bisa makan. Akhirnya mereka ambil keputusan apa? Makan temennya yang udah mati tadi, sambil nangis mereka makan, ya, temennya satu habis, masih lapar juga, besoknya masih lama itu, yang lagi satu lagi itu gimana itu kadar darurat bener. Kalau saya nggak makan tuh Ustaz, saya mati Ustaz. Boleh nggak makan? Boleh. Berapa batasannya? Qadrul hajah saja, seukuran hajatnya, sehingga bisa seukuran orang bisa bertahan hidup. Artinya gini, kalau ente makan sesuap, 2 suap daging udah bisa bertahan hidup, udah jangan nambah. Kalau nambah ente berarti doyan namanya. Enak ya, nambah dong. Nambah itu namanya. Enggak, ini cuma sekedar nahan biar nggak mati, nggak kelaparan. Nah, itu diperbolehkan. Karena kalau nggak makan bisa mati. Pertanyaannya, kalau orang nggak divaksin, apa pasti bisa mati? Jangan situ dulu lah. Apa pasti kena? Ini anak zaman dulu yakin rata-rata divaksin belum? Ada yang belum juga? Udah? Enggak. Mungkin 50-50 lah. Ya, 3 kali. Enggak, kelebihan itu. Ya. Kalau yang belum, yang udah divaksin, oke, aman. Ya, misalnya aman. Yang nggak divaksin, termasuk saya nih, nggak divaksin. Alhamdulillah, saya bukan sombong. Alhamdulillah nggak kena itu, nggak kena. Saya hampir jarang banget pakai masker, kecuali di tempat yang harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, kemarin satpam ya saya pakai itu, ya. Syarat doang. Ntar saya turun dikit gitu. Pengap saya nggak kuat, ya. Alhamdulillah nggak pakai masker, saya nggak kena juga. Sampai di perumahan tempat saya nginep, saya nginep lagi kontrak, istri saya bilang, bang, pakai masker mau bang, bukan kamu kita bang. Pengap deh, udah amat. Satpamnya juga ada satpam pakai masker begini. Ya, saya bilang, Pak Nur, ini masker gimana? Saya juga agak betah pausnya sih, formalitas saja. Gitu. Satpamnya begitu, ya. Jadi kalau dikatakan pasti kena, enggak juga. Dan kalau kena pasti mati, enggak juga. Jadi kan enggak darurat. Kok bisa MUI bilang itu darurat? Ini yang jadi pertanyaan. Ya. Yang kedua, istihlal. Ya. Yang tadinya najis jadi suci, yang tadinya haram jadi halal. Apa benar begitu? Ya, bisa dikiaskan dengan masalah-masalah yang lain. Ya, kayak misalnya bangkai tikus, ya, terus ada belatungnya. Bangkai kan najis, ya. Ada belatungnya suci, bangkainya najis. Itu istihlal. Khamar, ya, dibiarin lama-lama jadi cuka. Khamarnya najis, cukanya suci, halal. Itu ya. Cuma babi terus dirubah jadi vaksin,
halal. Allah alam. Apakah semua ulama sepakat itu? Gitu. Ya. Ya ala kulli hal deh. Mereka orang-orang pinter ya, dengan ijtihadnya kalau salah ya mereka yang nanggung lah. Ya, kita orang awam kayak saya nih ya, kalau disuruh milih saya nggak mau vaksin. Cuma yang jadi masalah, katanya kan itu bukan persyaratan macam-macam, sekarang dijadikan syarat. Pengen naik pesawat beli tiket harus vaksin ya. Dan kemarin saya cerita, saya saudara Bang Agus, ipar Bang Agus dari Aceh, nggak cukup vaksin Ustaz, PCR ya, PCR juga Ustaz, udah vaksin saya, masih PCR juga. Lah itu fungsinya vaksin apa? Masih disuruh PCR juga ya. Masuk mall, di sebagian mall termasuk ITC vaksin, harus ada kartu vaksinnya ya. Untung Impres nggak pakai vaksin. Kalau Impres pakai vaksin mau ribet saya belanjanya. Bensin tuh, beli bensin harus pakai kartu vaksin, sampai segitunya di Aceh tuh. Jadi kayak ada unsur pemaksaan. Kalau dibilang ya nggak wajib, nggak termasuk administrasi, tapi ternyata buktinya begitu. Mau naik kereta api vaksin juga ya. Untung nggak kumpul sama bini vaksin. Kalau kumpul, wah repot juga kita ya. Bang udah vaksin belum bang? Nggak mau. Yang mau nikah harus vaksin juga. Masya Allah, syarat itu gimana? Jadi yang sering keluar kota repot ya, nggak bisa naik pesawat kalau nggak vaksin, nggak bisa naik kereta api. Kalau bus katanya enggak ya, bus enggak ya. Kadang ada juga pemeriksaan, itu repot lagi kan, bingung jadi kita maunya nggak vaksin, cuma kalau nggak vaksin dipersulit hidup kita. Nah, repot pemerintah nih ya. Mudah-mudahan ntar 2024 udah hilang tuh hukum vaksin itu ya. Ini kan 2021 ya, 3 tahun lagi dah. Masker ya. Baik, jelas ya. Terakhir nih, ada beberapa masalah tentang ji'alah. Min masail ji'alah, termasuk dari masalah-masalah sayembara. Lau qala li Zaidin, apabila seseorang berkata kepada Zaid, in radatta sayyarati falaka alfu dinar. Jikalau kamu bisa mengembalikan mobil saya, maka bagi kamu 1000 dinar. Faraddaha Amrun, maka mengembalikan mobil tersebut siapa yang kembaliin? Amr. Padahal saya ngomongnya sama Zaid, kalau ente bisa kembaliin mobil saya kasih 1000 dinar. Yang ngembaliin bukan Zaid tapi Amr. Gimana? Fala yastahiqqu syai'a, maka Amr tidak berhak dapat apa-apa. Orang saya nyuruh, misal Septian, kalau ente bisa balikin mobil anak, ente ada kasih 1000 dinar. Yang balikin Bang Adan. Nih Sat, mobilnya mana 1000 dinar? Lah orang ngomong sama Septian, nggak ente ikut-ikutan ya. Kan saya bareng buat Septian doang. Nanti Bang Adan balikin mobil saya nggak dapat apa-apa. Itu. Caranya gimana Bang Adan? Kasih dulu tuh mobil ke Septian. Ente deal dah. Ntar kalau dapat bagi 2 ya. Nah itu nggak dapat ente dari Septian. Jadi kalau ente langsung balikin kan nggak dapat ente. Orang akadnya sama Septian. Ya, yang pertama. Yang kedua, lau qala li Zaidin, kalau dia berkata kepada Zaid, idza radatta sayyarati falaka alfu dinarin, sama nih masalahnya. Apabila kamu mengembalikan mobil saya Zaid ya, maka kamu dapat 1000 dinar dari saya. Faraddaha Zaidun, maka Zaid mengembalikan mobil tersebut bimuawanati Amr, dengan bantuan Amr. Nah, sekarang Zaid yang balikin tapi dengan bantuan Amr. Nah, Septian yang balikin dengan bantuan Bang Adan. Fananzur, maka kita lihat, in kana a'anahu li ajli Zaidin fala yastahiqu syai'a, wa in a'anahu li ajli mal bil ajli maliki fali Zaidin nisful ujrah. Nah, lihat niatnya nih. Tadi saya bilang Septian, ente kalau bisa balikin mobil anak kasih ente 1000 dinar. Terus Septian balikin tuh mobil ke saya. Tapi Septian bisa balikin dengan bantuan Bang Adan. Saya ngasih siapa Ustaz? Ini saya nih, ngasih siapa? Septian apa Bang Adan ini? Ya, katanya jikalau ya Amr atau Bang Adan bantuin Septian karena alasan Septian, artinya gini, lu ngapain bantuin? Ya Septian teman saya, namanya dia lagi nyoba usaha, ya ikut saya bantuin lah teman saya, soulmate sama dia, ya. Maka ente membantu dia karena alasan Septian, bukan karena saya. Maka ente nggak dapat apa-apa. Karena Septian, ya dia bukan yang pemilik hadiah, saya yang ngasih hadiah. Ente bantuin karena saya Bang Adan. Ya kadang lihat Septian Ustaz, teman saya itu, ya udah, ente nggak dapat apa-apa. Anak kasih Septian semuanya. Benar, tinggal Septian aja yang punya perasaan sama Bang Adan, ya.
Ya lu udah bantuin gue bagi. Cuma kalau Septian nggak mau ngasih, ya nggak apa-apa juga, nggak ada kewajiban. Yang paling penting manyun, ya. Sialan, udah dibantuin lo, kalau nggak tahu diri lo, ya paling kesal juga. Ada temen nggak bagi-bagi, ya. Ini kalau nih abang ngeliat Septian. Tapi kalau Bang Adan atau Amr membantunya karena ngelihat saya, ya, yang disuruh Septian, ya Bang Adan tahu Septian sendiri nggak bisa nih, ya. Gue bantuin dah karena siapa bantuinnya? Ya karena saya ibaratnya Ustaz Hafid yang nyuruh, guru saya. Kasihan mobilnya nggak balik-balik ntar. Septian sendirian nggak bakal bisa nih. Ya, cuma kalau saya bantuin bisa, karena saya mandang Ustaz Hafid sebagai guru saya. Maka Septian dapat setengah, Bang Adan dapat setengah. Ya, Fali Zaidin nisful ujroh, dapat setengah. Septian dapat setengah, Bang Adan nggak dapat juga. Kenapa? Dia nggak dapat? Ya, karena dia membantu saya tanpa minta apa-apa. Karena kan ini sayembara buat Septian. Septiannya dapat setengah, dia nggak dapat apa-apa juga. Jadi hati-hati kalau menolong orang, mendingan deal dulu sama yang kita bantuin. Ya kayak tadi ente menolong Septian, bilang lu Septian, gue bantuin dah, tapi ntar bagi ya. Ini kan sayembara buat lo doang. Masalahnya sayembara buat dia doang ini. Yang lain nggak disuruh. Kalau lu dapat, gue bantuin, lu bagi dua ya. Deal dulu sama dia mendingan. Gitu ya. Tapi yang ketiga, law qala li Zaidin wa huwa bijuddatin. Kalau seandainya orang berkata kepada Zaid wa huwa bijuddah, sebentar. Idza radat tasayyarati min Makkah jaddah kali ini ya. Falaka alfu dinar faraddaha min makan abad minha kal Madinah fala yastahiqu ziyadah li'annahu lam yaltazimhu. Baik. Kalau orang berkata kepada Zaid tinggalnya di Jeddah atau Jeddah ya. Di Jeddah itu kota, kalau kita di Indonesia ini dah ya. Ibu kota Saudi ini ya, Jeddah ya. Jeddah. Ini Jakartanya ada berarti ya. Dari Jeddah ke Mekah berapa jam, Pak? Ada berapa nggak? 4 jaman ya? 4 jam. Berarti Jakarta Cirebon kali ya? Kurang lebih ya? 4 jam. Hah, sejam? Berapa ya? Dia naik taksi nggak lama gitu ya? Sejam ya, Pak? Iya, sejam. Berarti Jakarta Bogor dah gitu ya? Nah, Jakarta Bogor. Nah, saya bilang sama Zaid nih. Zaid ada di Jeddah. Saya bilang, Zaid, kalau ente bisa balikin mobil saya dari Mekah, berarti bisa saya bilang di Mekah nih, ya. Falaka alfu dinar, maka ente dapat 1000 dinar. Ya. Ternyata Zaid faraddaha, mengembalikan mobil tersebut min makanin ab'ad minha, dari tempat atau wilayah yang lebih jauh dari Mekah. Ternyata mobilnya bukan di Mekah, di Madinah. Sedangkan dari Jeddah ke Madinah lebih lama waktunya dibanding dari Jeddah ke Mekah, ya. Apakah Zaid boleh dapat tambahan tuh? Ustaz, nih mobil saya balikin ya. Antum bilang Mekah. Ana lihat GPS Madinah, Ustaz. Ana jalan lebih jauh, ongkos lebih banyak habis nih. Nambahin, Ustaz, tambahin. Dapat enggak tambahan? Fala yastahiqu ziyadah. Maka dia tidak berhak mendapat tambahan. Kenapa? Li'annahu lam yaltazimhu. Karena saya enggak menjanjikan tambahan. Ya. Ana cuma bilang ente yang bisa balik, ente kalau bisa balik dari Mekah, ente dapat 1000. Ternyata di Madinah, ngapain ente ke Madinah? Kan gitu ya. Anda cuma mau ngasih 1000 dinar, ente nggak berhak minta tambahan. Tapi kan saya dapat di Madinah, ngapa lo ke Madinah? Di Mekah nggak ada, ya udah nggak usah ke sono. Kan gitu ibaratnya. Lu sendiri yang mau ke sono, saya nggak nyuruh ke sono lo, saya nyuruh Mekah ya. Ternyata nggak ada, ya udah berarti nggak usah. Ente sendiri yang mau ke sono, berarti ente cuma dapat 1000, nggak berhak minta tambahan ya. Kalau mau tambahin nggak apa-apa, cuma menuntut minta tambahan nggak berhak, tentu nggak boleh. Kalau saya bilang, oh Madinah dapat, iya Ustaz, ya udah gue tambahin. Itu namanya kayak kesan dia. Cuma kalau si Zaid nuntut saya, tambahin Ustaz, ya, masa 1000, cenggo dah, ya 500, nggak berhak, ya kan. Tadi dia bilangnya mobilnya di sini nih, di Madinah, sebelum dianterin maksudnya. Ya. Jadi kalau deal lagi boleh. Ntar bikin akad baru lagi, nggak apa-apa. Yang tadi dibatalin, dia bikin akad baru. Bisa berapa Madinah nih? Yaudah, yang tadi batal ya. Yang kalau lu bisa balik bisa di Madinah, gua kasih 500, itu sah namanya. Ya, cuma kalau masih pakai akad yang pertama, nggak boleh nuntut dia. Jelas nih ya. Tapi yang terakhir, laisa lil amil habsul mardud ay sayyarah liqabdil ju'al. Ya, li'anna istihqaqahu bit taslim wala habsa qabla al istihqaq. Tidak boleh bagi peserta sayembara menahan benda yang ingin dikembalikan. Enggak, misalnya saya tadi minta sama Septian, saya kalau ente bisa balikin mobil anak kasih 1000 dinar.
si Epin udah dapat nih mobil nih, ya. Dia nelpon, "Ustaz, mobil udah saya pegang nih." Misalnya, "Bener, Sep?" "Iya, alhamdulillah ketemu." "Duitnya dulu, Ustaz." "Boleh nggak begitu? Kalau antum nggak ngasih duit, saya nggak ngasih mobilnya." Nggak boleh begitu. Sang peserta nggak boleh menahan benda yang dijadikan sayembara, ya, liqabdil ju'l, dengan tujuan untuk mengambil upahnya. Nggak boleh. "Duit dulu saya transfer, saya kasih mobilnya." Nggak bisa. Kasih dulu tuh mobil, baru anak kasih duit. Kenapa begitu? Li'anna istihqaqahu, karena dia dia berhak mendapatkan hak tersebut, karena dia boleh meminta haknya dia. Siapa yang boleh minta hak? Peserta sayembara. Sang peserta sayembara boleh meminta haknya bitaslim, kalau sudah menyerahkan benda tersebut. Wala habsa qabla al-istihqaq, dan tidak boleh menahan sebelum minta qabla istihqaq, sebelum dia meminta haknya. Ya, jadi ente kasih dulu. "Nih Ustaz, mobilnya udah ya. Nah, sekarang tinggal antum bayar tanah." Nah, kalau seandainya anak ingkar, anak kabur, dosa namanya. Dosa anak. Makasih saya pihak kabur, cing. Ya, ini mobil, anak naik mobil, cuma tunggu anak tes dulu, nyala apa enggak? Begitu nyala kabur, ngasih duit, dosa. Kapan aja bisa nuntut itu, karena udah hak ente 1000 dinar. Cuma selama ente belum balikin ke mobil, ente gak berhak nuntut 1000 dinar dari anak. Paham? Paham semua? Nah, taib. Kemudian bab baru nanti insyaallah, babu ihya'ul mawat, bab menghidupkan tanah yang mati. Jadi dalam syariat itu nanti ada pembahasan ihya'ul mawat. Kalau ada tanah yang nggak ada pemiliknya, tanah kosong. Cuma kalau di Indonesia kayaknya sih nggak ada ya, karena kan tanah, air, bumi dikuasai oleh negara gitu kan ya. Hah? Negara kita nih. Ya. Tapi kalau dalam hukum Islam, kalau kita misalnya pergi ke suatu tempat, lalu ada tanah kosong, nggak ada penghuninya, ya, nggak ada pemiliknya, ya tanah kosong aja gitu. Zaman-zaman dulu gitu. Itu selama dia yang menghidupkan tanah tersebut, mau 1000 hektar juga dibikin pagar sama punya dia udah itu. Nah, itu ntar pembahasannya ada di kajian kita berikutnya. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, silakan. Dan nyewa itu melanggar poinnya, boleh nggak yang nyewain batalin atau mengakhiri nyewa? Poin-poinnya itu misalnya apa ya? Secara jelas eksplisit apa? Kos misalnya, yang kos nggak boleh bawa Yang bukan muhrim. yang tadi bawa pasangan yang bilang. Iya. Nah, itu gimana? Baik, ya kalau seandainya syaratnya itu kan misalnya kos, ya. Saya misalnya punya kos-kosan, terus anak bikin syarat, ya, ente nyewa sebulan sekian deh, ya. Anak syaratin ya, ente nggak boleh bawa masuk perempuan yang bukan mahram, ya. Apalagi sampai kumpul orang di situ, kumpul kebo maksudnya, ya. Kumpul kebo di situ, nah, ini anak usir, duit nggak balik, ya. Ternyata dia sudah setuju dengan itu, sepakat dengan itu, ya. Terus dia melanggar syarat tersebut, boleh itu, usir, ya. Nah, kita siapa yang mau tempat kita dipakai maksiat? Bahkan kalau misalnya kita tahu dia maksiat di situ, kita diem aja. Yang penting bayar, Ustadz, kan dibayar. Ya namanya ente menyiapkan tempat orang untuk bermaksiat, berzina di situ. Duit yang ente terima tuh haram semua itu. Buat apa ente terima duit tapi nggak halal ente makan? Jadi hati-hati itu. Jadi kalau dia melanggar syarat dan itu sesuai syaratnya itu, apalagi syarat yang bertentangan sama syariat ya. Tadi tuh nggak boleh sekamar sama perempuan yang bukan mahram, lu dibilangin tuh, ya, tapi dia melanggar, itu boleh dibatalin, yang dibatalin. Duitnya kalau seandainya dari segi syariat balikin, artinya kita ngusir dia, sisanya balikin. Artinya misalnya dia sebulan 1 juta, ini baru setengah bulan, besar 2 minggu misalnya, ya, yang setengah juta balikin, begitu. Artinya dia yang tadi hak dia nggak boleh dibatalin, cuma kan dia melanggar syarat dan ini bertentangan sama syariat lagi. Ini dia nggak ada hak. Enggak, ini akad. Saya tahu, saya ngaji fikih. Misalnya dibilang gitu. Ini akad ijarah itu lazim minat tarafain. Bapak nggak bisa membatalkan satu pihak. Nah, kita bisa jawab, kan di persyaratan nggak ada. Kalau lu kumpul kebo di sini, gua usir lu. Ya, nggak pakai besok, sekarang lu pergi. Ya, nggak ada tuh dia hak untuk nahanan. Nggak mau saya laporin aja. Nah, ini hati-hati nih, ini juga pelajaran buat orang-orang yang punya kontrakan, kos-kosan ya.
Ya kita bukannya berarti ini ya, bukan berarti kita mata-matain orang ngapain di kos, enggak juga. Cuma kita harus jeli juga. Kan apalagi sekarang udah ada CCTV. Ya di luar aja, maksudnya nggak usah pasang di kamar orang, nggak boleh juga privasi orang. Maksud tiap kos-kosan pasang kalau CCTV nggak mungkin juga. Minimal di lorong-lorong pintu masuk, ya. Begitu dia masuk ke dalam bawa perempuan, tanya tuh, telepon kayak maaf itu bawa siapa itu? Itu tanya tuh. Harus ketat, dan biasanya kos-kosan yang model begini rada sepi, ya, jarang peminat karena nggak bebas katanya, khususnya buat orang-orang yang niatnya nggak bagus, ya. Waktu itu pernah di mertua ada orang anak muda mau saya mau ngekos, ya, saya bawa tunangan saya bu, nggak usah di mana, di sebelahnya, enggak, sekamar sama saya, nggak boleh mas, kan udah tunangan, ya nggak boleh juga, udah nikah baru, ya, dipikir tunangan mungkin udah kayak suami istri gitu, ya nggak boleh, ya. Jadi hati-hati tuh yang punya buka kos-kosan, atau misalnya kita buka tempat usahanya tanya dulu mau usaha apa ini, ya, makanan apa, tanya nggak apa-apa jelas, ya, saya mau jual makanan ini misalnya Jepang, ini jual bir nggak atau jual sake nggak, karena masakan Jepang saya kemarin ketemu chef kerja ke Gojek nih, saya berangkat ke Baitul Ma'mur naik Gojek, ya. Nah, yang drivernya itu mantan chef di restoran Jepang di Cikarang. Dia kerja 20 tahun. Dia bilang begini, Pak Ustadz kalau makan makanan Jepang, saya saran mending nggak usah. Kenapa? Saya tahu itu ada campuran alkohol semua, saus-sausnya itu, gitu kan. Apalagi kalau chefnya itu dari Jepang asli, udah dah, nggak ada yang saya chef Pak Ustadz. Saya bilang bener-bener bilang gitu. Waduh, ngeri juga saya bilang ya. Iya, ya. Kecuali yang udah lokal semua, misalnya orang-orangnya, coba dah, saya pernah nanya tuh di Sushi Tei, ya, istri saya tuh termasuk senang Sushi Tei, saya ajak makan, saya bilang makan apa Sushi Tei ini bang nasi gitu kan, dibungkus-bungkus, ya. Saya saking takutnya makan yang saya nggak tahu, saya mungkin kayak orang kampungan kali ya, itu yang melayani saya tanya, mas ini ada sertifikat halal nggak? Saya gitu beneran dari MUI. Oh kita belum punya pak. Loh, berarti nggak halal dong, saya bilang gitu kan. Halal pak, tapi nggak dapat sertifikat. Kenapa alasannya? Ya, karena di sini kita masih jual bir. Ada pelanggan yang minumnya bir, kita masih jual bir, jadi kita nggak bisa dapat sertifikat halal karena menjual bir. Tapi kalau makanannya, saya jamin pak, saya juga muslim, dibilang gitu kan. Bahasa dia nih, saya jamin, saya muslim, chefnya juga muslim, tahu itu di Sushi Tei makanannya nggak ada campuran wine atau arak atau sake, nggak ada. Bener nih ya saya bilangnya. Ini nanti kalau bohong gitu, nanti kalau bohong itu tanggung lu sana nih. Bener Pak Haji, bener. Ya udah nggak apa-apa dia bilang gitu. Ya. Dulu kalau aneh-aneh nggak mau. Soalnya pernah nanya juga pas lagi ngajar di Gancit itu se-lift sama chef restoran Jepang. Tapi bukan Sushi Tei, apa namanya lupa. Saya nanya tuh langsung, saya mau ngajar di masjid. Saya, mas chef ya? Iya Pak Ustadz. Jepang? Iya. Jujur ya, dia bilang, itu kalau masak itu ada alkoholnya nggak? Kata dia, umumnya ada Pak Ustadz, umumnya ada, ya. Ada sih emang yang nggak pakai, cuma jarang, umumnya pakai campuran sausnya, gitu. Waduh, kita ngeri juga jadinya, ya. Jadi makanan gitu yang makanan nggak jelas itu jangan dah, mendingan dah, ya. Itu kalau kita punya tempat disewain buat tempat orang-orang begitu, dia minum bir di situ. Ya, apalagi Kemang, itu kalau lagi ngumpul tahlil sama orang-orang tua di Kemang tuh, dia kalau cerita, ya Ustaz kita sedih sama Kemang, ini kenapa? Kontrakan, iya kontrakan. Dulu kita nggak pernah di sini ada orang jual bir, sekarang jadi bar di mana-mana. Kemang, dulu punya orang Betawi tanahnya, dia pakai buat tahlilan dan segala macam, disewain, yang dijual apa? Wah, apalagi yang perempatan dekat ke Zainuddin tuh. Apa namanya, beer garden. Wah, udah nggak pakai tedeng beer garden, taman bir, di dalam. Iya, artinya itu jual alkohol. Kalau dulu kan orang kan jual alkohol diem takut-takutan gitu, namanya disamar-samarin. Ini sekarang enggak, udah berani beer garden, ya. Kemang gitu juga, alkoholik apa gitu, jadi udah nggak pakai tedeng. Ya, nah kita kalau yang punya lahan dipakai tempat begituan, kita iya aja, yang penting bayar Ustadz, dia bayar juga gede, lu makan atau duit haram, ngapain dapat duit gitu,
Jadi kita hati-hati nyewain lahan kita semua orang. Mau dibikin apa bang? Dibikin usaha apa? Usaha apa? Minuman apa? Jelas. Bir, wah nggak boleh pak. Bir peletok, oh boleh bir peletok. Bir Heineken, bir bintang nggak, maaf. Lu nyewa tempat lain dah, jangan tempat gua. Jangan di kampung gua lu bikin rusak. Ya hati-hati tuh. Ya. Jadi benar-benar ngeri kita tuh kalau begitu. Ya, ijarah tuh harus jelas. Ya, saya sampai bilangin yang nyewain lahannya buat warteg, rumah makan. Saya waktu itu sama jamaah saya ajarin, antum bikin perjanjian. Kalau mau nyewa di lahan saya, bikin tempat makan, warteg kah itu, warung masakan Padang kah itu, ya restoran kah itu. Ramadan siang sampai sore tutup. Kalau ente buka, ente keluar. Gitu harus berani gitu, kita yang punya lahan nggak takut. Lu berani buka dari subuh sampai sore, lu gua keluarin. Batal deal kita. Boleh begitu, karena melanggar syariat. Ini enggak, diam aja. Tahu dibuka. Diam aja. Padahal ente punya hak di situ untuk menghilangkan maksiat. Kan kata Rasulullah gitu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, kemaksiatan dan mampu untuk menghilangkannya, hilangkan dengan kekuatannya, dengan tangannya. Lu kan yang punya lahan, lu punya kekuatan di situ. Ngapa diam aja? RT, mana RT? RT lu ada maksiat di kampung lu. Lu punya wewenang di situ. Ya, ancam ke warga, lu bikin maksiat di kampung sini lu, awas urusan macam-macam, gua nggak mau tanda tangan. Bingung dia. Ya. RT punya wewenang, RW apalagi. Lurah, camat punya wewenang. Apa diam aja? Hati-hati tuh, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Berat hadirin. Nggak gampang jadi pemimpin. RT dipikir enak, kagak enak. Tanggung jawab itu. Di kampungnya ada maksiat, manggil dangdut, dia diam aja, kena dia. Diam aja. Ya, hati-hati. Jadi kalau akad sewa menyewa harus jelas tuh. Diperuntukkan untuk apa? Tahu-tahu dipakai buat rumah bordil, ya, naruh perempuan-perempuan begitu, ya. Kadang kita lihat kos-kosan tertentu gitu ya, itu yang ngekos di situ cewek-cewek begituan mulu. Kalau pagi-pagi beli bubur ayam pakai hot pan, coba cewek apaan itu coba? Ya. Kadang ada satu kos-kosan tuh cerita tuh, saya pertanyaan gini, Ustaz, saya jualan Indomie, terus itu yang beli Indomie saya Ustaz, ya. Cewek-cewek begitu, cewek-cewek gimana maksudnya? Ya biasa deh Ustadz, pokoknya dia ya kalau keluar tuh maghrib ya atau isya, pulang jam 3, jam 5, mabok tuh Ustadz. Ya, gimana tuh Ustadz? Emang ente yakin dia balap PSK gitu kan? Kita kan nggak boleh suudzon juga. Bisa jadi dia mabok doang, kan mabok tapi bukan melacur gitu kan? Ya, dia beli sama saya Ustaz, itu duitnya halal nggak Ustaz? Dia tanya gitu, duitnya halal nggak? Saya boleh nggak jual mie sama dia? Ya, kalau ente yakin emang di pekerjaan PSK, bisa yakin gimana? Saya yakin Ustaz. Yakin gimana? Dia cerita sendiri, dia bisa di booking, dia cerita, dan nggak punya pekerjaan lain, berarti duitnya haram. Kalau orang ya pekerjaannya jelas-jelas haram, maka transaksi sama dia haram, nggak boleh. Ya. Itu misalnya kayak tadi tuh yang punya kos-kosan, dia tahu nih yang penghuni kos 1 itu PSK, tahu, dia cerita. Paling dia bilang nggak masalah, yang penting bayar lancar ya, bayar lancar. Orang begitu emang duitnya lancar. Ya sekali kencan minimal gope, sehari bisa ngelain 5 orang, 2,5 juta sehari. Ya itu kalau short time, kalau long time itu bisa 1,5 juta full service. Iya. Full service ngapainnya boleh dah, terserah, sehari semalam. Ada yang cuma 8 jam sampai 10 jam, itu long time namanya. Kalau full service nginep sama dia seharian. Tahu juga. Tapi nggak pernah pesan, nggak pernah pesan. Iya. Nggak boleh. Kalau memang tahu itu duit haram, karena dia sendiri cerita. Misalnya cerita nih, saya emang kerjanya begini doang Pak, nggak ada, kecuali dibilang ya saya kerja juga, tapi kalau malam saya tambahan. Nah itu ada kemungkinan dari duit itu ada, enggak, itu masih makruh tuh, nggak apa-apa kita ini, walaupun nggak halal murni, makruh kalau bisa dihindari. Cuma kalau jelas-jelas itu duit hasil haram kita transaksi, tolak. Maaf ya Mbak, beli tempat lain aja dah. Emang apa sih? Ya duit begituan saya nggak mau, gitu. Nah, akhirnya ntar dia mendingan Mbak saya kasih modal deh, Mbak berhenti. Itu ada satu channel
ya. Begitu tuh, dia open BO, ya, booking order, ya. Ditanya tuh sebelum main, ditanya, kenapa begini, ya? Kamu kan cakep, cantik, kenapa? Nggak kerja aja jadi ya teller bank gitu. Alasannya klasik lah, ya, suaminya ninggalin dia, saya punya anak, adik saya masih sekolah, ibu saya udah tua, ya cepet ini. Gitu. Untungnya nih yang pemilik channel ini nih, ya, dia baik, ya. Dibilang perempuan itu akhirnya mau cerita panjang lebar tuh kenapa dia begitu. Terus akhirnya dari itu saya tahu apa itu short time, long time, ya, itu dia full service, open BO, itu dari situ saya tahu. Oh, saya dilihatin video, oh gitu ya. Cuma saya yang jadi inspirasinya itu bagusnya gitu. Ini tuh perempuan, maaf ya Mas, saya mau ke toilet dulu. Oh ya nggak apa-apa, toilet. Nah akhirnya begitu dia ke toilet, itu tasnya ditaruh di situ, nggak apa-apa, tasnya taruh sini, saya jagain, kan direkam tuh ya. Emang buat channel dia, ya. Ditaruh duit 10 juta sama dia, sama jilbab di kotak gitu. Begitu terus dia nggak ditinggalin. Baliklah ini PSK ini, ya. Bingung dia, mana nih, ya. Tasnya ada, telepon, Mas, kok Mas nggak ada di sini, ya? Mas kemana, kan Mas udah pesan saya. Oh, maaf ya, saya nggak jadi, saya batalin aja, saya takut istri saya tahu, kata dia gitu. Iya nggak bisa begitu dong Mas, saya udah batalin orang ini buat pesanan Mas nih, gimana? Iya saya minta maaf tapi saya tetap bayar, gitu kan. Coba buka tasnya, nggak bisa begitu, coba buka tasnya sama dia, nyata ada duit 10 juta. Ini uang apa kok banyak banget, kata dia gitu kan. Itu kan tadi saya bilang udah mau order kamu, kan kamu rugi kalau nggak dibayar, saya bayar, tapi kebanyakan, kan saya cuma 500, kata dia gitu. Ini berapa? Ini ada 10 juta, ya nggak apa-apa, tuh kamu bawa pulang, kamu buat kasih makan anak kamu, orang tua kamu pakai usaha. Saya mau kamu berhenti dari ini. Dikasih duit itu. Coba buka satu lagi. Apalagi tuh, pas dibuka jilbab. Ini buat apa maksudnya Mas? Bajunya kan kebuka seksi, walaupun mukanya di blur gitu ya, untuk privasi dia. Ini maksudnya apa? Saya pengen selama kamu pakai duit saya yang 10 juta itu, kamu pakai jilbab, tutup aurat kamu. Kalau udah habis, terserah kamu dah. Saya sih berharap mudah-mudahan kamu duit itu kamu bisa pakai usaha, berhenti dari pekerjaan kamu seperti ini. Ya sayang, kamu wanita cantik, ya masih muda, baru 20 tahun bayangin, ya kesian. Akhirnya tuh episode pertama. Episode kedua nyambung lagi. Ternyata apa? Itu cewek udah tobat, pakai jilbab, jualan online. Masya Allah. Ditelepon sama dia, gimana? Makasih Mas, saya sekarang udah jualan, saya udah berhenti. Waduh, Mas, udah berkeluarga? Katanya, enggak, sebenarnya saya belum, aku udah berkeluarga. Saya bohong, saya belum berkeluarga, gitu kan. Saya belum punya istri. Ada kesempatan nggak saya masuk kalau jadi istri Mas gitu? Begitu. Waduh, asik tuh itu ya. Jadi ceritanya itu inspiratif gitu ya. Ngebantu orang bagaimana, ternyata gini ya, ternyata kadang orang-orang biasa itu bisa membuat orang lain taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, nggak harus ustadz, itu nggak harus ustadz, dakwah juga, dia orang biasa ya, walaupun awalnya mengorder gitu ya, tapi akhirnya taubat. Dan sekarang saya udah nggak mau Mas, saya udah nggak mau gitu lagi, walaupun ya hasilnya nggak seperti waktu saya kerja dulu kayak seperti itu. Sekarang ya pendapatan berkurang, tapi nggak apa-apa, saya lebih tenang gitu. Kenapa? Apa yang bikin kamu berubah? Omongan Mas waktu itu. Apa omongan yang bikin kamu berubah? Omongan saya. Waktu Mas bilang, coba kamu pikirin, kalau anak kamu udah gede, lalu dia tahu pekerjaan kamu bagaimana perasaannya. Itu yang saya takut katanya. Saya takut anak saya malu punya ibu kayak saya. Saya mau berhenti sekarang gitu, taubat. Jadi tetap berdakwah. Deketin perempuan gitu, jadi biar taubat. Bukan dicobain, biar taubat. Dulu teman saya penghafal Quran cerita sama saya di kamar tuh waktu pesantren. Fit, aku tahu ruh nang Doli. Saya pernah pergi ke Doli. Doli itu lokalisasi prostitusi di Surabaya terbesar se Asia Tenggara. Wih, ngapain di situ? Sumpah Fit, sumpah lagi ngafal Quran. Sumpah ke Surabaya, kabur ke Surabaya. Terus ya aku bayar perempuan PSK. Pesan perempuan dibilang. Dia dari kamar, ada santri, teman saya sekamar. Terus saya ngetes aja, ngetes iman saya kuat apa enggak.
Nah, Anda bilang, ngapain di kamar? Dia udah telanjang, Fit. Wis, yo, orono apa katok enggak ada celananya udah semua pas. Ngajakin saya tahan. Tapi nggak zina kan? Enggak. Terus aku bilang, wis, para situ wis. Nggak jadi. Kok nggak jadi, Mas? Nggak jadi. Terus saya gimana? Enggak, saya bayar aja. Cuma kita ngobrol aja. Akhirnya saya ngobrol sama dia. Cerita kenapa begitu. Ya rata-rata gitu, broken home. Ya kadang dihamilin sama pacarnya kabur, akhirnya dijual diri. Gitu. Ya begitu ceritanya. Wah, anak bilang, ente nih, untung ente masih tahan. Iya, ini nggak tahan gitu. Sembarangan, ngeri. Ya, godaan itu. Ya, godaan berat. Tapi kan ya tetap maksiat juga ngelihat paha dia namanya ngobrol kan. Paha ini gitu semua. Gitu. Wah, ya, jangan, kalau nggak kuat jangan coba-coba dah. Jangan coba-coba. Ya, ngeri. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Wes ya, udah jam 9. Nah, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa mengedepankan ilmu agama kita dalam melakukan segala hal, sehingga apa yang kita kerjakan berlandaskan ilmu dan benar serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan ya apa yang menjadi hajat kita, niat kita baik dunia maupun akhirat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 ارحمنا أنت
مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الكافي ربنا قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah lu berikanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barokahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله برحمة عاجلة يا الله بها يا الله يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله يا الله برحمة عامة يا الله بها يا الله يا الله بصلاح العاقبة يا الله بها يا الله يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله يا الله بستر العيوب يا الله بها يا الله يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله يا الله بعودة سالمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته